जो चंद्रग्रहण कथा कहते कार प्रभाव पकेब अनेक परिवर्तन आसो सरकार जदि से माने नीतिहरा कार्य अतीत से दंडित हबार मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीजुग नवीन पट्टनायक राशि नक्षत्र को विचार करवा तेज जो शुभ समय था सरी कांग्रेस को जब विचार करवा कांग्रेस सभापति रही भक्त चरण दास परिवर्तन हमार यथेष संभावना रही बीजेपी भाग्य बहुत भल अच्छी ग्रोथ एवं अच्छी ओडिशा कथा जो देखा बहुत भल अच्छी किंतु बीजेपी अंत कंदल बढ़ जय जगन्नाथ आम जदि देखा तेरे जो चंद्रग्रहण कथा कहते फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा अर्थात 3-3-2026 मसीहा मंगलवार अनुष्ठित हम यही चंद्रग्रहण दिन 3:20 रु आरंभ होगी संध्या 6:47 यार समाप्ति घटव यदि पूरा विचार करवा तेरे ये जेहेतु ग्रहोदय चंद्रग्रहण साधारणतः चंद्रग्रहण 3 प्रहर अर्थात 9 घंटा पूर्व पाक निषेध होता है यह जेहेतु चंद्रोदय ग्रहोदय चंद्रग्रहण अर्थ हूँ चंद्रग्रहण टी सब राति लगी था सूर्य पराग दिन में लगी था एवं केतुग्रस्त होता है चंद्रग्रहण एवं सूर्य पराग राहुग्रस्त होता है किंतु एटा उभय हो दिन भी लगुच राति भी लगुच तेणु आम यहाँ केतुग्रस्त भी कही था और राहुग्रस्त भी कही था यह अन्य 100 वर्ष थे देखा दे था ये स्थिति यदि पूरा जातक चक्र को भारतर विचार करवा भारत पर अत्यंत शुभदायक हम किंतु विश्व अनेक देश पर समस्या आसो पूजा विधि कथा पचार जो पूजा विधि रही निर्दिष्ट चंद्रग्रहण हो कि सूर्यपराग हो पूजा विधि निर्दिष्टता रही पूजा जो करा जाए ये जेहेतु ग्रहोदय चंद्रग्रहण होमें यार 12 घंटा पूर्व अर्थात रात्र 3:20 पूर्व सब नीतिकांति बंद रदिन 6:47 पर्यंत 6:47 पर आम स्नान शौच संध्या 6:47 कथा सारिकी ग्रहण जो समाप्ति हम से आम स्नान शौच सारिकी पुणी पूजा विधि आमर आराध्य होती प्रभु जगन्नाथ कि ये जो ग्रहण लागू कि पराग लागू से प्रभु जगन्नाथ स्वतंत्र नीतिकांति थाए नीतिकांति अनुष्ठित होता है अन्न व्यंजन से दिन करा जाए ना किंतु खई करा भोग हुए बहुत प्रकार सब नीतिकांति रही चंद्रग्रहण लगिले ग्रहणी स्नान हुए अन्य गुड़ाक विधि विधान रहे एवं से दिन मंडप को दोल गोविंद विजे करती करेंगे चंद्रग्रहण कौन एते प्रभाव रहा पूजा विधि तार किसी कुप्रभाव या जमी हूँ ठीक ठाक भाव चलो आम स्नान शौच सारिकी देवनीति सन्धार आम कर बहुत बड़ चंद्रग्रहण गोटे यार गोटे बड़ प्रभाव पड़ो हाँ देखो चंद्रग्रहण 7 दिन पूर्व प्रभाव अलरेडी पड़ा आरंभ हो जाए आपड़ जदि देखुं पूरा विश्व युद्धर विभीषिका एवं आप देखा पाऊँ किंतु भारतर जो डिग्री रे आमर भारत रही से डिग्री पे कौन कुप्रभाव नहीं भारत पर शुभ समय रही एवं ये जो रही चंद्रग्रहण देखिए ये चंद्रग्रहण पर रंकी राजा हो अननोन पर्सन भी बड़ बड़ पोजिशन को जीवार यथेष संभावना रही राजनैतिक क्षेत्र में बड़ बड़ क्षेत्र में माने जीरो हीरो हबार यथेष संभावना रही आप देखा पाइबे आप जहाँ एक्सपेक्ट कर से लोक राजनैतिक क्षेत्र में उद्यमान हे राशि उपरे यार प्रभाव पड़िबो और को माने चंद्रग्रहण को देखि परियो तो सुजोग माने देखिले किछि असुविधा होबो देखो चंद्रग्रहण हूँ एक महाजागतिक दृश्य ताकू आम सीधा सड़क न देखिकी आम ताकू भिन्न भाव देखा अत्यंत शुभ हम जदि विचार करवा तेबे राशि आम विचार करवा
ତେବେ ମେଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି, ଏହି ରାଶିମାନେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ଦେଖିକି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ଶୁଭ ହେବ। ସେଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବା ଯଦି କର୍କଟ ରାଶି ଏବଂ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେଟା ଶୁଭ ହେବ ନାହିଁ, ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କର୍କଟ ରାଶି ଆଉ ମକର ରାଶି ଏବଂ ପୁରା ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରିକ ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ହିସାବକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାରା ଶୁଦ୍ଧି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛି ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଚାର କରିବା, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ରଙ୍କି ମଧ୍ୟ ରାଜା ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରଙ୍କି ମାନେ ଅତି ଦରିଦ୍ରରୁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ଯେଉଁ ଲୋକକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ ତାର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କିଛି ଅଛି କି ଏଇ ରାଶି? ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରାଜା, ଯୋଉମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପୋଜିସନରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି, ଧନୀଶୀଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କିଛିଟା ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ସେମାନେ ନୀତିହରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଅତୀତରେ, ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସୁଛି ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସରକାରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ସରକାରରେ ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଜିନିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ହଟଚଞ୍ଚଳ, ବିଜେଡି ଦିଟା ମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିସାରିଲେଣି, ଗୋଟାକୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଏକାଠି ମିଳିତ ଭାବରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ କରିକି ରାଜନୀତି, ଏଇ ଯୋଉ ଏ ରାଜନୀତି ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନେଇ? ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବିଜେଡି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିଛି, ବିଜେପି ତା ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିବନି। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ରଣନୀତି ତିଆରି କରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ତିଆରି କରିବ। ବିଜେପି ଦେଖିବେ 3ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିବ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରୁ କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସିଟ୍ରେ ଯିଏ ଯିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ। ଯୋଉ 12ଟି ରାଶି ରହିଛି, 12ଟି ରାଶି ଭିତରୁ ମାନେ ଅତି କୋଉ ଶୁଭ ରାଶି ପାଇଁ କୋଉ କେତେ ଶୁଭଙ୍କର ରହିବ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଶୁଭକର ରହିପାରିବ? ତାପରେ କିଛି କୋଉ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ହଉଛି କି? ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଯୋଉ ହବ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ରାଶି ଗୁଡ଼ାକ କହିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମେଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଶି ହେଲା, 2ଟା ରାଶିକି ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଶିର ଶୁଭ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟର ମହାଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ଦଶା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଗୋଚର ଫଳ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଆହାର ପ୍ରଭାବ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବଳବାନ ରହିଛି ତେବେ ସେ ବହୁତ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କେମିତି କଣ ସଜାଗ ରହିବ? ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉ କି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଉ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଯୋଗ, ଅଶୁଭ ନୁହେଁ। ଏକ ଜାଗତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉ କି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଉ, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଜପ କରିବା, ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଜପ କରିବା, ଏଇଟା ସହଜରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବା, ଆମେ ମନା କରୁଛେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାନି। ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି। ଯଦି ପ୍ରଭାବ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜୁହାର ଭଟା ହେଉନଥାନ୍ତା।
ତାର ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନେ ରହନ୍ତା, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କାହିଁ ହଉଛି? ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତାର ଏବଂ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଆମ ଶରୀରରେ ଯଦି ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତେବେ ତା କୁପ୍ରଭାବ ସୁପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଅଶୁଭ ରହିଛି ତେବେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇ ତେବେ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ଯେଉଁ ଆମେ କରିଛେ, ଭୁଲ କର୍ମ କରିଛେ, ଭୁଲ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା। ଛୋଟ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ରାଜନୀତି କଥା ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଦଳ ରହିଲେ ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ, ଏ ତିନୋଟି ଦଳର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର କଣ କହୁଛି? କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ଦଳର ବି ଗୋଟେ ଜାତକ ରହିଥାଏ। ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଦଳ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ନିହାତି ଅନେକ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦଳ ଗଢ଼ା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ଗଣତି କଣ କହୁଛି? ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆଙ୍କର କୋଉ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, କାହାର ଟିକେ ଖରାପ ରହିବ? ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରିବା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଗ୍ରହଣ ପରେ ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ଥିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଚାଲିବ। ଗତିବିଧିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ ସମୟ ଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ବିଚାର ଥିଲା, ଆମେ ଯଦି ମାନନୀୟ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଭ ସମୟ ଥିଲା ସରିଯାଇଛି। ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୋଗ ସମୟ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଜାତକ ଚକ୍ର ଯୋଗ ହେବ, ଆମେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା। ଯଦି ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ହେଇଯିବ, ଆମର ଯେଉଁ ଶୁଭ ଫଳ ଥିବ ତା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହା ତାଙ୍କର ମାଇନସ୍ ହେଇସାରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ସେତେଟା ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିବନି କି ପ୍ରଭାବ ଆଉ ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ମଧ୍ୟ ଏତେଟା ପ୍ରଭାବ କିଛି ରହିବନି ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, କଂଗ୍ରେସରେ ତ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଭାପତି, କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ବିଚାର କରୁନେ, ଆମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଚାର କରୁଛେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଚାର କରୁଛେ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଚାର କରୁଛେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରନ୍ତି, ତେବେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ନଚେତ୍ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନାହିଁ ହିଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିଛା ରାଶି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଛା ରାଶି। କିନ୍ତୁ ପୁରା ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ଯେଉଁ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିରିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏତେଟା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ବିଜେପିର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଗ୍ରୋଥ୍ ଏବେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଅନ୍ତକନ୍ଦଳ ବଢ଼ିବ, ଏଇଟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଅନେକ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି।